Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim. Biz bugün Zulhicce ayının birinci 10 günü turunda söyleşirge jıyıldık. Mana inşallah ul bizden başlanacak Duşanbe günü. Kelesi Duşanbe Allah nasip etse 18. May birinci Zulhicce'nin birinci günü bula. Ona hatlik yakşanbe günü Quyosh boyu bilan endi onun kişi başlanacak. Şuna göre biz onlar azarlanırga tiyişlibiz. Bunda so'rov tuva. Mana biz Ramazan turunda ko'p söyleybiz. Ramazan ayı, Ramazan kişileri turunda, amına Zulhicce günleri turunda ko'p söylenilmiyor. Onun turunda Peygamberimizin şunday bir hadisi var. Ul hadis Sahih Bukhari'de kile. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizden rivayet edip eyten. Ma min ayyamin el-amelu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadihil ayyam. Yani ayyamil aşr. Allah Teala karşında mına şuşu 10 günden degen yaratkanırak, yani izgi amel kılu yaratkanırak günler yok deb eyten. Yani uylab qarasan, mana yıl davamında 365 gün. Allah Teala karşında şuşu 10 gün in yaratkan günler. Yani adam balası biz bitinde her bir günni izgi amel kılabız. Namaz okuyubuz, oruza tutabız. Lakin Allah Teala şuşu 10 günni soyladı. Lakin aytganimcha onun turunda ko'p söylenilmi. Hem kişiler degin ko'p kişiler hoş günleri kite Allah'ni ihtibar dagın itmiler. Mana şuşu günler bizning olay o'tmasin için bugungi va'z şunlar bağışlangan. En birinchi aytib ketasi kela şuşu 10 günning fazilatin. Nindi daliller var şuşu 10 günge. İkincisi biz onlar nechik azarlanarga tiyishlibiz. Ham üçüncüsü nindi izgi ameller qilib bo'ladi. Şuşu günlerde nindi izgi ameller qilib bo'ladi. Bu 10 günning fazilatinde Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala Fecr suresinde vel fecr ve layalin ashr deb antiydi. Antiydi tong bilan ham antiydi 10 kecha bilan. Jumhurul mufassirin, yani tafsir qiluvchi olimlarning ko'bisi aytdilar bu Zulhicce'nin 10 kuni dedilar. Yani Allah Subhanahu ve Teala antiydi bayta bu Zulhicce'nin 10 kuni. Şuna göre İbn Kathir rahimahullah ayta ve huve sahih. Yani bu dürüst fikir deb aytdi. Allah Subhanahu ve Teala bir bilan antitaykan bu onun muhimligini ko'rsatadi. Allah Teala şuşu 10 kun bilan antitdi. Kun deganda 10 kuni ham kishi degan onda kiradi. Qo'y bir olimlar aytdilar, Ramazan kechalari xayrliroq chunki onda Qadr kechasi yashirilgan deb. Ko'pchilik olimlar aytadi, Zulhicce'nin kunlarida kechalari degan fazilatliroq deb aytadilar. Lakin Qadr kechasi onsa ayrim. Qadr kechasidan tish. Qadr kechasi ayrim. Chunki bu kunni Arafa kuni bor. Zulhicce'nin 10 kunlarında Arafa kuni ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kunni Haccul Akbar deb kira, inul hosh kuni, ham eng ko'p gunohlar yorliqlanadigan kunlar. Onun turuna inşallah Arafa kuni turunda ayrim to'xtalarmiz. Şulay bu günler içinde Kurban Hayiti günü. Peygamberimizin hadisinde kile "A'zamul ayyamu indallahi yawmun nahr."
Аллах каршында иң олы көннәр Корбан гаете көне. Сумма яумул кар, аннары 11-нче көн дип әйтә. Зулхиҗҗә 11 дип әйтә. Ягъни Корбан гаете көннәре дигән шушы көннәргә керә. Шулай ук Коръәндә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә билгеле көннәр бар диде. Мәсәлән, Хаҗ сүрәсенең 28-нче аятында "Ва язкуру смаллаһи фи айямин маглумат ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам". Билгеле көннәрне Аллаһны искә алсыннар ди. Шушы биргән хайваннар өчен, корбан чалырлык хайваннар өчен. Аллаһ Тәгаләне искә алсыннар. Ягъни бу көннәрне искә алалар. Корбан чалганда Аллаһны искә алалар. Ашаганда искә алалар. Шушы хайваннар белән дәген бәйле әйберләр бар. Һәм шушы айямул маглумат, ягъни билгеле көннәр, ул Зулхиҗҗәнең көннәре дип әйттеләр галимнәр. Кайбер тәфсир китапларында килә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Муса пәйгамбәр белән очрашканда башта 30 көн билгели, аннары 10 көнгә арттыра. Менә шушы арттырылган 10 көн Зулхиҗҗәнең көннәре дип әйттеләр. Бу дагын шуңар керә. Һәм борынгы галимнәр әйткәннәр, борынгылар 10-га игътибар итәләр иде. 10 Рамазан аеның ахыргы 10 көне, Зулхиҗҗәнең 1-нче 10 көне, Мухаррам аеның 1-нче 10 көне ди. Шушыларга игътибар иттеләр. Һәм Ибн Хаҗар рахимахуллаһу әйтә, ни өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы 10 көнне аерды ди. Ни өчен? Чөнки менә бу 10 көн эчендә исламдагы булган бүтән гыйбадәтләр дә җыелды. Карагыз. Исламның 5 багынада тора, шулай бит инде. Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, намаз, ураза, закат, хаҗ. Шушы көннәрне көн сайын без 5 вакыт намаз укыйбыз. Плюс гаит намазы укыла. Плюс корбан чалына. Өстәмә садакалар бирелә. Корбан итеннән садака бирәбез. Өстәмә ураза тотабыз Арафат көненне. Инкимендә. Һәм шушы көннәрне дәген. Һәм иң олысы хаҗ. Хаҗ гыйбадәте елга бер тапкыр фақат шушы көннәрне генә башкарыла. Шулай булгач, ягъни шушы Зулхиҗҗәнең 10 көне Аллаһ каршында саваплы санала. Менә шушы олы гыйбадәтләр үз эченә алган өчен. Шушы олы гыйбадәтләрне. Шуңа күрә без ничек әзерләнергә тиешлебез, без ничек каршы алырга тиешлебез шушы көннәрне. Менә безнең сынаулы кичәләр калды. Әлбәттә, иң беренчесе кеше аңларга тиеш, нәрсәне көтә ул. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне җәннәткә кертергә тели. Ә җәннәткә керер өчен изге гамәлләр кирәк. Ягъни кеше саваплы гамәлләр кылып, үзенең изге гамәлләр дәфтәренә языла. Ул гамәл дәфтәрләре кыямәт көнендә үлчәүгә куелачак. Аларны күбрәк кылган сайын, алар күбрәк булган сайын, синең җәннәткә керү ихтималың зуррак. Шуңа күрә шушы көннәрне Арафат көнендә ингән аят "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум ал-ислам дина". Динегезне бу көнне камил кылдым. Ва атмамту алейкум ниъмати. Һәм сезгә ниъмәтне тәмам кылдым. Сәләфләрдән килә ниъмәт тәмам булу, гөнаһлар ярлыка. Җәннәткә керү. Менә Аллаһ Тәгалә безне җәннәткә кертергә тели. Шулай булгач, мусульман кешесе шушыны аңларга тиеш. Аңларга тиеш, ягъни мин ничек тырышыйм?
Ничек тырышыйм изге гамәлләр кылып Аллаһка якынайырга. Һәм менә монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля хадистә нәрсә дип әйтә? Пәйгамбәрбез әйтте: "Ахаббу илаллаһи мин һазихил аyyam. Ал-амалу салиху фиһи ахаббу илаллаһ." Аллаһ Тааляга иң яраткандай, иң яраткан. Пәйгамбәрбезнең дуасында килә: "Аллаһумма инни ас'алука хуббак." Я Раббым Алла, мин сине яратуны сорыйм ди. Ягъни кеше Аллаһ Тааляны яратам дип әйтә ала. Мәсәлән, Коръәндә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Мәккә мөшрикләренә әйтә, чөнки алар Аллаһка ышаналар иде. Мәккә мөшрикләре Аллаһка ышаналар иде. Алар Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә дип әйтте? Ин кунтум тухиббуналлаһ фаттабигуни. Пәйгамбәрбезгә әйтәргә куша: "Кул ин кунтум тухиббуналлаһ." Әйт аларга, әгәр дәген сез Аллаһны яратам дип әйтсәгез, Аллаһны яратсагыз, фаттабигуни. Ярыгыз миңа. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәргә. Мөхәммәд пәйгамбәр алып килде, ул Аллаһның илчесе. Ул сезне өйрәтә бер Аллаһка гыйбадат кылырга, җәннәт, җәһәннәмгә ышанырга, кыямәт көненә ышанырга. Фаттабигуни юхбибкумуллаһ ва ягъфир лакум зунубакум. Сезне дәген Аллаһ Тааля яратыр һәм гөнаһларыгызны ярлыкар ди. Ягъни кеше мин Аллаһны яратам дип әйтә ала, ләкин мөһим сине Аллаһ яратамы? Шуңа күрә кайбер сәләфләр әйткәннәр: "Лейса шаън ан тухиб, валакин ан тухаб." Ягъни эш яратуда түгел, сине яраталармы? Сине Аллаһ Тааля яратамы? Һәм менә монда без беләбез, бу хадис күрсәтә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу көннәрдә изгелек кылганны ярата. Иң яраткан көннәр. Шулай булгач, менә бу әйбер нәрсә уятырга тиеш кешедә. Менә шушы көннәр башлангач, анда шушы изгелеккә омтылыш булырга тиеш. Менә бу хадисне риваят итә Абдулла ибн Габбас. Оннан риваят итә Саид ибн Җубайр. Саид ибн Җубайр радиллаһу анху рахимахулла, ул Абдулла ибн Габбасның шәкерте. Менә бу хадисне ишеткәч, ул аның турында әйтәләр, шушы көннәр керсә, изге гамәлдә ашыга иде, хәтта ла ютак, ягъни аны хәтлек эшләп булмый. Ягъни менә бу табигин бу хадисне ишеткәч, шушы көннәрне изге гамәлләр кылып була икән, Аллаһ Тааля ярата икән дигәнне ишеткәч, аның шикелле изге гамәл кылып булмый дип әйтәләр. Ягъни бу хадисне ишеткәндәген һәм куллангандагын. Шуңа күрә менә бу бик мөһим. Бик мөһим. Ягъни иң изге гамәлләрне кылу бу көнне бик мөһим. Һәм шуңар әзерләнү. Ләкин Аллаһ тауфиq бирсә генә була. Аллаһ Тааля тауфиq бирсә, син кыла аласың. Аллаһ тауфиq бирмәсә, кыла алмыйсың. Шуңа күрә тәүбә итү. Ягъни иң беренче кеше шушы көннәрне каршы алганда тәүбә итәргә тиешле. Истигъфар кылырга, тәүбә итәргә, Аллаһтан гафу сорарга, Аллаһтан ярдәм сорарга: "Я Раббым, шушы көннәрне гыйбадәттә үткәрергә насыйп ит" дип. Һәм бик мөһим гөнаһлардан сакланырга. Чөнки сәләфләр әйттеләр, сәләфләр дигән сүз, то есть алдагы поколение, алдагы борынгы галимнәр әйттеләр, һәм алар төшләрендә күрәләр, Аллаһ Тааля кабул итми изгелекләрен. Ниндидер бер гөнаһ аркасында. Гөнаһлар аркасында Аллаһ Тааля
Аллах белән шушы изге гамәлне кабул булуга киртә була ала. Шуңа күрә мусульман кешесе тырышырга тиеш гөнаһлардан сакланырга. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля шушы көннәр турында әйткәндә, бу бит инде Зулхиджа көннәре, бу харам көннәр, харам айлар. Ягъни 4 харам ай бар, тыелган ай бар. Раҗаб айы бар, онсы ялгыз бит инде, һәм рәттән 3 ай килә. Зулкагда, Зулхиджа һәм Мухаррам. Зулхиджа шуның уртасында. Аллаһ Тааля фәлә тазлиму фихинна анфусакум. Бу көннәрдә үзегезгә зулымны кылмагыз ди. Үзеңгә зулымны кылу нәрсә ул? Гөнаһ кылу. Бу көннәрдә гөнаһ кылмагыз. Кайбер галимнәр әйтәләр, бу 12 ай турында сүз бара. Кайбер галимнәр әйтә, шушы хаслап, шушы 4 ай турында сүз бара дип әйтә. Шуңа күрә гөнаһлардан тыелу бик мөһим, шушы гамәлләрне кабул булсын өчен. Әлбәттә, нинди гамәлләр бу көннәрне кылу саваплы? Монда инде иң саваплы гамәл әлбәттә хаҗ. Бик бәхетле кешеләр кемнәр хаҗга җыеналар һәм хаҗга киттеләр инде. Алар әлбәттә бәхетле кешеләр, хаҗга баручылар, алар вафдулла, Аллаһ Тааляның кунаклары, кунакны хөрмәт итү тиешле, һәм Аллаһ субханаху ва тааля аларны хөрмәтләячәк. Аллаһ Тааля аларга инде безнең хаҗиларыбызга исән-сау барып, исән-сау изге гамәлләр кылып, исән-сау өйләренә кайтырга насыйп итсен. Әлбәттә, иң зур гамәл хаҗ гамәле. Әмма дә ләкин кеше хаҗга бара алмаса, нинди гамәлләр кылып Аллаһ Тааляга якыная ала? Хаҗиларга ошау, хаҗиларга ошау. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә килә: "Мен арада ан юдахи", кем курбан чалырга тели, үзенең төкләреннән, мыекларыннан, чәчләреннән, тырнакларыннан кагылмыйча торсын дип әйтә. Моны галимнәр әйттеләр, бу хаҗиларга ошау дип әйттеләр. Хәтта Абдулла ибн Умардан килә, менә хаҗда булмаганда курбан чалса, чәчен алдыра таган була. Ягъни хаҗига ошап, хаҗига ошап. Монда инде сорау туа, тырнакларын тиергә ярыймы, кисергә ярыймы, юкмы? Бу мәсьәләдә 3 төрле фикер бар. Ханбали мәзһәбе иң катгый мәзһәб, ул ваҗиб дип әйтә. Ягъни кем курбан чала икән, курбан чалырга нияте бар икән, Зулхиджа башлыгыннан алып, курбанын чалганча хәтлек тиергә тиеш түгел. Бу ваҗиб дип әйтә. Шафигый мәзһәбе әйтә, мустахаб, суннат дип әйтә. Безнең мәзһәбтә мубах. Чөнки анда килә Айша радиллаһу анха хадисе. Айша радиллаһу анха әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям курбан чала иде. Ягъни бу көннәр җитә иде, бер нәрсәдән дә тыелмый иде дип әйтә. Яки үзенең курбанын җибәрә иде, мәсәлән, Мәккәгә, бер нәрсәдән дә тыелмый иде дигән шундый хадис бар. Шуңар таянып, безнең мәзһәб галимнәре әйтте, бу кеше үз ихтиярында инде. Әгәр дәген хаҗиларга шап тыелып тора икән, иншаллаһ саваплы була. Әмма дә ләкин әгәр дәген бу гамәлне башкармаса, иншаллаһ гөнаһлы булмый дип әйттеләр. Ләкин монда әйтәмеш, хаҗига ошау хөрмәтле һәм саваплы гамәл булып тора. Чөнки без беләбез, хаҗ вакытында, ихрам халәтендә, ихрамда кеше ихрамга кирсә, тырнак кисергә ярамый, мыек кыскартырга ярамый, чәч йолкырга ярамый, ягъни инде син тыелып торасың. Монда дагын бу шундыйрак бер хөкем. Тагы саваплы гамәлләрдән ураза тоту. Ураза тоту Пәйгамбәребездән 2 төрле хадис бар. Ягъни асылда ураза саваплы гамәл. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әл-хамалу салих", изге гамәл, шушы көннәрдә кылынган изге гамәл Аллаһка иң якыны дип әйтте. Ураза изге гамәлме? Әлбәттә изге гамәл. Ләкин сүз бара, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы көннәрдә ураза тоттымы, юкмы?
Bir riwayat var, Peygamberimiz tutaydı deyip. İkinci riwayat var, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tutmaydı degan riwayat var. Şuna göre alimler arasında bahs var. Lakin İbn en-Nevavi rahimahullah aytdı, Peygamberimizin aldağı bulgan hadisi jite, izgi amel turunda. Uraza izgi amel, hem en savaplı izgi amellerden sanırlar. Şuna göre bütün alimlerden kiliştiler. Eğer degen kişi buldura olsa, şu günlerini uraza tuta alayken, bu hiç şeksiz izgi amel kılgan bulup sanırlar. Elbette buna hazır günler uzun, tünler kıska, kıskarıp baram, uraza tutu jingil tugil, lakin Müslüman kişi tırışsın. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye gıybedet, nindi gıybedet kılım degeç, kengeş bergende, aleyke bis savm dedi. Uraza tut dedi. Feinnehu la misli lehu dedi. Uraza şekilli gıybedet yok dedi. Yani nefil gıybedetlerden uraza en savaplı gıybedet. Şuna göre kişi buldura olsa, uraza tuturga bik savaplı. Eğer degen tutaş 9 günde tuta olmasa, şiratlap tutsun. Bir gün tuta, bir gün yol eti, bir gün tuta, bir gün yol eti. Yani tuturga tırışsın. Eğer de indi birisinde tuta olmasa, Arafat günün kaldırmasın urazasız. Çünkü Arafat gününde ayrım hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, min ümmet item deydi. Allah Teala kim Arafat gününde uraza tuta, Allah Teala onun ötken yılgı hem kilesi yılgı günahların yarlı karmın dedi. Yani ümmet ite 2 yıl günahların yarlı karmın. Bizning ustozimiz hoş kılganda da uraza tutaydı. Hoji kişiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tutmadı. Tutmağı hayırlırek. Lakin tutsa günahı yok. Hoş vaktinde uraza tutsan günahı yok. Arafat gününü. Lakin tutmağı aybeterek olsana dua kılırga küç kübrek bireyindi. Lakin şu ustoz dua kılay uraza tutaydı. Çünkü bu hadisten olsun diye mağna anlay. Kim Arafat gününde uraza tutsa Allah Teala duada ite kilesi yıl günahlarını yarlı karşısına işte yanadan yaşayacak. Yanadan bir yıl eli yaşay. Arafat günü uraza tutsan inşallah ümitim var senin daha bir yıl yaşarga. Kişi yaşagan sayın kübrek izgi amel kıla Allah'a yakınaya, Allah Teala'nın inşallah izgilik Allah'a yakınaya. Şuna göre yani şu günlerini 9 günündeki uraza tuta almayız iken hiç şeksiz Arafat gününü urazasız kaldırga kerekti. Yani bu indi elbette kişiden kelgen kişiye mümkünçiligi bulsa uraza tutsun Allah'a şu gününü uraza gıybireti bilen yakınaysan. Endi kimdir tuta olmasa koy bir kişiler var mesela selamet vakitte gil tutup keldi. Hazır avurup gitti. Lakin o gil uraza tutaydı. Hazır kortaydı, indi tuta almıyor mesela. Biz ümit etimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Kimdegen kim bir amelini daimi gıybedet kılıp barsa, Allah Teala onun ecir savabın yazıp bara, avurup gitse 2 seferde bulsa dedi. Yani mine kişi nindidir sebep arkasında gadetin üti almayıken, aldağı yıllarını o gül tutup geldi. Bu yılını avurdu mesela. Operasyaya girdi. Yaki daha nindidir gadet. Nindidir sebep gelip çıktı tuta olmadı. Onlar inşallah sevap yazılacak. Şuna göre şunlar biz ümit etimiz. Tağı bir gıybedet namaz. Elbette 5 vakit namaz. Kimdir ayta min bulay da 5 vakit namaz okuyayım şimdi. İyi okuybiz. Lakin eğer de sen 5 vakit namaz okuyorsan iken şu günlerini cemaat bilen okurga tırış. Cemaat bilen. Eğer de sen bulay da cemaatga ulgurasan iken birinchi safta bulurga tırış. Ozan aytkanda mescitte bulurga tırış. Yani bular bütünüsü degen Allah Teala yaratkan ameller. Namazga beyli bulgan her bir izgilikni komilleştirge tırış. Bu günlerini. Ertengi namazını mescitte oku. Yestü namazını mescitte oku. Allah Teala'ga yakınay şu ameller bilen. Bu farz namazları kağıla. Endi nefil namazlar.
Bu günlerini duha namazı. Sen duha namazın 2 rekat okugan bolsan, kübrek oku. 4, 6, 8. Şuşu günlerini. Tahajjud namazı. Hazır tünler kıska deyip aytsan, akşam bile yestü arasında. Yaki yestü namazı okugaç, tünne tura almam deyip korkasın iken, yıklarga yatkanşı, vitr namazı okuganşı, 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat namaz okup koy. Yıklarga yatkanşı. Bu savaplı amel. Yani isten çıkarma, Allah Teala karşında bu ameller in yaratkan ameller. 10 gün siva. 10 gün şu amellerge ihtibar ettirge gerek. Eğer de indi tahajjudga tura alsan, tünne tura alsan, dağıdağın yaxşırak. Şuna göre namaz meselesi şuşu. Şulay yok izgi amellerge kire, hem bu hadiste degen kile ul zikr eytu. Çünkü ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر إن الله إن yaratkan izgi ameller kılatağan günler şuşu Zülhicce günlerin dip kile. فأكثروا هم كبرى جيتجس فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. تهليل تويس لا إله إلا الله. تكبير الله أكبر. تحميد الحمد لله. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, şuşunu aytınız demeydi. Tekbir aytatan bizden günler var. Bizden mesela Ayyam-ı Teşrik günlerinde, Arafat gününden başlayıp, Arafat gününden irtengi namazından başlayıp, Kurban Gayeti günü, hem Teşrik günlerinde 3 gün, 5 gün retten biz namaz sayın tekbir aytamiz. Lakin alimler ayttılar, bu tekbir mukayyet, toyuz namaz ortından. Abar tekbir gayri mukayyet, yani namazga beyli bulmagan, şu Zülhicce günlerinde, yani Zülhicce başlanan günlerde sen tekbir etip biriyorsun. Maşinada barasın, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, hatta kışkırıp aytasın. Abdullah ibn Ömer palatkada bulganda tekbirini kışkırıp aytaydı, başka palatkalar işitip, qabatlab, ondan elektirip alaları qabatlay başlayarıydı. Hoş vaxtında mılsa. Şuna göre kişi kübrek tekbir eytip, yaki la ilahe illallah deyip eytip, Allah Teala'nı zikr etip yersin. Hem biz indi Kurban gayetine, gayetke barganda tekbir eytip kilemiz. Şuna göre kübrek zikr eytu hem etkenimşe, eğer degin kişi, mınamında indi Arafat gününde. Alimler ettiler, Arafat gününde degin kübrek la ilahe illallah. Çünkü hadistekiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti Arafat günü turunda in hayırlı dua yevmul Arafa deydi. Arafat gününde kılgan dua deydi. Hem in hayırlı söz minga hatlik peygamberler aytkan söz ul la ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Şu zikrini kübrek aytırga. Yaki la ilahe illallah deyip kübrek aytırga Arafat gününde. Hatta hoşga barmasan da. Bunda indi İbn Recep özünün kitabında aytam Arafat gününde de kişi saklansın günah kılıdan. Biz ayttık günahlar kirte bulurga mümkün amel kabul buludan. Günah kılıdan saklansın, urasa tutsun, hem kübrek zikir aytsın, hem dua kılsın deydi. Dua. Çünkü in küp gafu etilgen gün, günahlar, kişilerin günahları yarlıkanan gün, ol Arafat günü deyip gele. Allah Teala Arafat günü günahları yarlıkanan. Şuna göre mine biz şu günge ihtibar etirge teyişimiz. Arafat gününe ayırım ihtibar. Hem onun aytkanimşe zikrini degin, tekbirini degin, şu günlerini kübrek etirge gerek. Tağı bir izgi amel ulda bulsa sadaka biru. Sadaka biru, mesela gün sayın sadaka biru. Kişilerge buluşu, bu in savaplı günler. Hem indi, mında sanap kitip bula mesela tağı izgi amellerini iske çürüp indi, Kur'an oku. Kimdir Kur'an hatim kılalayken
Құран хатым қыла. Истихфар айтып йөрү. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Mesela күбрәк телен гел зикрдә, истихфарда. Әтиәниеңгә изгелек кылу. Туганнар арасын төзәтү. Ягъни булар көн сайын кирәк. Ләкин әгәр дә кемдер игътибарсыз икән әтиәнисенә, кемдер туганнары белән аралары тату түгел икән, менә бу форсат шушы көннәрне Аллаһка шушы изге гамәл белән якынаю. Кешеләрне ашату. Мәсәлән, безнең бит приют человеки бар. Башка төрле хәйрияләр, оешмалар бар. Кешеләрне ашатасың икән, шушы көннәрне изгелек күбрәк кыласың икән, иншалла, саваплы. Мәсәлән, шулай ук кешегә булышу. Кайбер фондлар ярдәм җыялар. Кемнеңдер өе янган, кемнеңдер баласы операциягә мохтаҗ, тагы кемдер нәрсәгә мохтаҗ. Ягъни шушындый проектларда катнашу, фондларга ярдәм итү. Бу садака белән, ләкин мусульман кешесе мондыйларда катнашырга тиешле. Кеше арасын төзәтү, кешеләрне дуслаштыру, татулаштыру. Аллаһ каршында иң саваплы гамәлләр, шулай ук бу көннәрне игътибар итсәм була. Һәм инде монда иң саваплы гамәлләрдән әйткәнемчә менә ихтыяҗлыкка төшкән кешеләргә ярдәм итү. Чөнки Коръәндә Аллаһ субханаһу ва тааля, мәсәлән, барыбыз да яттан беләбез, Мағун сүрәсе. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Күрдеңме син кыямәт көненә ышанмаган кешене? Ләкин бу кеше гөнаһ кыла, Аллаһка ышанмый. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля бу кешенең тагы гөнаһларын саный. ولا يحض على طعام المسكين. يدع اليتيم. Бу ятимне рәнҗетә, ятимне кире кага. Һәм кешеләрне ашатуга да өндәми. Ягъни бу нәрсәне аңлата? Бу кешелеклек сыйфаты, мәрхәмәтлелек сыйфаты. Аллаһ субханаһу ва тааля бу сыйфатны тискәри рәвештә күрсәтә. Ягъни мусульман кеше андый булырга тиеш түгел. Кыямәт көненә ышанган кеше андый булырга тиеш түгел. Әгәр дәгән без кыямәт көненә ышанабыз икән, без мәрхәмәтле булырга тиеш. Шуңа күрә, мәсәлән, синең арада, танышлар арасында мохтаҗлар бар икән, кемгәдер ярдәм кирәк, кемгәдер булышырга кирәк. Менә бу көннәр форсат шушы изге гамәлләр кылырга. Әлбәттә, мәсәлән, бу көннәрне шулай ук изге гамәлләр кылып була. Җомга намазына иртәрәк килергә, җомга намазында, мәсәлән, ул көнне Кахф сүрәсен укырга, шулай ук гаит намазына барырга, һәм иң саваплы гамәлләрдән әлбәттә корбан чалу. Корбан чалу шушы көннәр, ул бит инде Мухаррам Зулхиджа айының 10-нчы көн, Корбан гаите көне, корбан чалу. Иң саваплы гамәлләрнең берсе. Шуңа күрә без тырышырга тиешлебез шушы гамәлләрне башкарырга. Шуңа күрә менә монда инде мин гадәттә мисал гына әйтеп китердем. Мусульман кешесе асылда менә бу санап киткән изге гамәлләр, ул көндәлек башкарыла торган изге гамәлләр. Асылда ул бездә көн сайын булырга тиешле. Ягъни көн сайын без Аллаһ Тәгаләгә Аллаһ ризалыгы өчен изге гамәлләр кылып Аллаһка якынайырга тиешлебез. Әмма дә ләкин әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр көнне аерган икән, без аның фазилатын кулланырга тиешлебез. Без аның савабын ирешергә тырышырга тиешлебез. Чөнки Аллаһ Тәгалә аны мин бу көннәрдә изге гамәлне яратам дип әйтә икән, әгәр дәгән без ихластан Аллаһ Тәгаләгә иман китергән кешеләр, ихластан, бездә шушы иманга, ягъни шушы әйбергә шануның гамәлдә күренергә тиешле.
Ягъни менә бу көннәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны аерып әйткән икән. Безнең тормышыбызда, безнең еллыгыбызда ул гади көннәр булып үтәргә тиеш түгел. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тааля тауфик бирсен. Менә шушы хәзер иншалла ул безнең инде 2-3 көннән башланачак. Санаулы көннәр калды. Шушы көннәрне каршы алырга һәм инде Аллаһ Раббыбыз риза булган хәлдә гыйбадәттә үткәрергә барыбызга да Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Һәм әлбәттә бу көннәр Аллаһ Тәгалә бу көндә ярата икән. Бу дәлил булып тора дугаларның кабул булуына даган. Шуңа күрә кемнең нинди проблемасы бар, кемнең нинди кайгысы бар, борчусы бар. Менә бу форсат шушы көннәрне дуга кылырга һәм аерым монда Арафат көне бар. Шулай ук дугалар кабул була торган көннәр. Шушы форсатларны без файдаланырга тиешлебез. Аллаһ субханаху ва тааля тауфик бирсен, бәрәкәт бирсен һәм иншалла шушы көннәрдәге булган әҗер-савапларга ирешергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагъфирука ва атубу илейк.